Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Sri Radha Govind Mandir ISKCON Bangalore SRIMAD BHAGAVATAM Swagatam. Om Ajnana Timrandasya Nananchana Shalagaya Chashurunmilidam Yena Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamaham Nadadi Sabadantikam Vandeham Sri Guru Sri Padakamal Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrijatam Sarganarigunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varjana Saitam Krishna Chaitanya Dev Sri Radha Krishna Padam Sarganagalitam Sri Vishakhanidam Sri Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Yada Kanda Namastude Taptakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhya Namami Bhakta Shakti Nityananda Mahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pradandevam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishen Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamin Namini Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadarne Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Madheka Bandhu Maskin Madguru Man Mahadana Manishtaragamatvakhya Madananda Namostude. Gandhara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srimad Bhagavatam Didriya Skandam 9ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dadarshya Tatra Gila Sattvatam Padim Sriyapadim Yatnapadim Jagatpadim Sunandananda Prabalarhanadibhi Swaparshadagre Parisevidam Vipum Dadarshya Tatra Gila Sattvatam Padim Sriyapadim Yatnapadim Jagatpadim Sunandananda Prabalarhanadibhi Swaparshadagre Parisevidam Vipum Dadarshya Tatra Gila Sattvatam Padim Sriyapadim Yatnapadim Jagatpadim Sunandananda Prabalarhanadibhi Swaparshadagre Parisevidam Vipum. Hare Krishna. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadarsha Tatra Gila Satvadam Padim. Priyapadim Yatnapadim Jagatpadim. Sunandananda Prabalahanadibihi. Swaparshadagrai Parisevidam Vipum. Tadarsha Tatra Gila Satvadam Padim. Priyapadim Yatnapadim Jagatpadim. Sunandananda Prabalahanadibihi. Swaparshadagrai Parisevidam Vipum. Hare Krishna. Hare Krishna. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാം പദീം ശ്രീയപദീം യജ്ഞപദീം ജഗത്പദീം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വഭാഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭൂം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാം പതിം ശ്രേയപതിം യജ്ഞപതിം ജഗത്പതിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വപാർഷദാഗ്രൈ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പ്രേമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാം പദിം ശ്രിയപദിം യജ്ഞപദിം ജഗത്പദിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വപാർഷദാഗ്രൈ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാം പദീം ശ്രിയപദീം യജ്ഞപദീം ജഗത്പദീം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വഭാഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാം പദിം ശ്രീയപദിം യജ്ഞപദിം ജഗത്പദിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വപാർഷദാഗ്രൈ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാം പദീം ശ്രിയം പദീം യജ്ഞപദീം ജഗത്പദീം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വഭാഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സ്വാത്വതാം പദീം ശ്രിയപദിം യജ്ഞപദിം ജഗത്പദിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിः സ്വപാർഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ.
Tangamani Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dadarsha tatra kila satvatam padim Sriyapadim Yajnapadim Jagatpadim Sunandananda Prabalarganadivihi Swabhashadagrei Parisevidam Vibhu. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Okay. Vijayaji Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Telugu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dadarsha tatra kila satvatam padim Sriyapadim Yajnapadim Jagatpadim Sunandananda Prabalakanadibihi Swabhashadagreihi Parisevitam Vibhum. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Krishna Mataji, Telugu man. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dadarsha tatra khila swatadam padim Sriyapadim Yajnapadim Jagatpadim Sunandananda Prabalarkanadihi Swabhashadagre Parisevidam Vibhum. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Ravani Mataji, Telugu man. Hare Krishna. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്മൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദർശ തത്രാഖില സാത്വതാംപതിം ശ്രിയപതിം യജ്ഞപതിം ജഗൽപതിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭി സ്വപാർഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്ര അഖില സത്വതാം പതിം ശ്രീയപതിം യജ്ഞപതിം ജഗത്പതിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിഃ സ്വപർശദാഗ്രൈഃ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തെലുഗു. മീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഓക്കെ ആയോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. എല്ലാവർക്കും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണ്ടോ? കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്ര അഖില സാത്വതാം പതിം ശ്രിയപതിം യജ്ഞപതിം ജഗത്പതിം പ്രബലാർഹണാധിപേ സ്വപാർഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്രാഖില സാത്വതാംപതിം ശ്രിയപതിം യജ്ഞപതിം ജഗത്പതിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിഃ സ്വഭാഷദാഗ്രൈ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദദർശ തത്ര അഖില സത്വദാംപതിം ശ്രിയപതിം യജ്ഞപതിം ജഗത്പതിം സുനന്ദനന്ദ പ്രബലാർഹണാദിഭിഃ സ്വഭാഷദാഗ്രേ പരിസേവിതം വിഭും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കാമോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रैः परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. सुनीता जयराज माता जी. हरे कृष्ण माता जी. अनम्यूट ചെയ്തോളൂ. അനിതകുമാരി മാതാ ജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनंद प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रतिभा माता जी चलिकोളൂ. हरे कृष्ण प्रभु. चलिकोളൂ. हाँ हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगल्पदीं सुनन्दनन्दा प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. वत्सला माता जी. हरे कृष्ण माता जी चलिकोളൂ माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. ओके. बीना माता जी चलिकोളൂ माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. बीना माता जी चलिकोളൂ माता जी. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु चलिकोളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. गीता माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियः पदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. ओके. बीना माता जी चलिकोളൂ माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. बीना माता जी. എല്ലാവർക്കും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. മഴയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ. ഭാരതീയ മാതാ ജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാ ജി. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिकोളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगल्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. गीता सी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिकोളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रै परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. धनलक्ष्मी माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिकोളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रै परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माता जी. अनिता कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. सॉरी. हाँ अनम्यूट ചെയ്തോളൂ माता जी. ओके. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ददर्श तत्राखिल सात्वतां पदीं श्रियपदीं यज्ञपदीं जगत्पदीं सुनन्दनन्द प्रबलार्हणादिभिः स्वपार्षदाग्रे परिसेवितं विभुम्. हरे कृष्ण प्रभु जी.
Hare Krishna. Okay. Virendra Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dadarsa Tatra Gila Satu Dambadim Sriyam Padim Yajna Padim Jagat Padim Sunandananda Prabhalarkhana Dibhi Swapashag Drage Hapadi Sevidam Vipum. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhu. Shobha Pradeep Mataji, Hare Krishna. Lala Mataji Chilikom. Hare Krishna Prabhuji. Chilikom. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadarsha Tatragila Satvadam Padim Sriya Padim Yajna Padim Jagat Padim Sunandananda Prabhalarhanadivihi Swapashadagrei Parisevidam Vibhu. Hare Krishna. Hare Krishna. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഏതാക്കാനും ഭാവാൻ കഴിയും. ദദർശ ബ്രഹ്മാവ് ദർശിച്ചു തത്ര അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ അഖില അഖില മുഴുവൻ സാത്വത മഹാഭക്തരുടെ പതിയും ഭഗവാൻ ഷിയാഹ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ പതിയും ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളുടെ പതിയും ഭഗവാൻ ജഗത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പതിയും ഭഗവാൻ സുനന്ദ സുനന്ദൻ നന്ദാനന്ദൻ പ്രബല പ്രബലൻ അർഹണൻ ആദിഭിഹി അവരാൽ സ്വപാർഷദ സ്വന്തം പാർഷദർ അഗ്രഹി ഉത്കൃഷ്ടനാൽ പരിസേവിതം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തിൽ പരിസേവിതനായി വിഭുവും സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഐശ്വര്യദേവതയുടെ പതിയും അഥവാ ലക്ഷ്മി പതിയും മുഴുവൻ ഭക്തസമൂഹത്തിന്റെ നാഥനും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനും നന്ദൻ സുനന്ദൻ പ്രബലൻ അർഹണൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടരായ ശിഷ്യരാലും ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള അനുയായികളാലും പരിസേവിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനെ ബ്രഹ്മാവ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ദർശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. നാം ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കീഴാളൻ, സ്വകാര്യ കാര്യദർശി, അംഗരക്ഷകൻ, മന്ത്രിമാർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ എന്നിവരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് എഴുന്നള്ളുന്നതെന്ന് സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആകയാൽ ആ വണ്ണം നാം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ, സഹചരന്മാർ, സ്വകാര്യ സേവകർ ഇത്യാദികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുന്നു. അക്കാരണത്താൽ സർവചരാചരങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ഭക്തഗണങ്ങളുടെയും ഭഗവാനും സർവൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും നാഥനും യജ്ഞാധിപനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയിലെയും അഖിലത്തിന്റെയും ഭോക്താവുമായ പരമോന്നത ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള സഹചരന്മാരാലും സർവദാ പരിവേഷ്ടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. പിന്നീട് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃത്യപ്രസാദാഭിമുഖം ദൃഗാസവം പ്രസന്നഹാസാരുണലോചനാനനം കിരീടനം കുണ്ഡിലിനം ചതുർഭുജം പീതാംശുകം വക്ഷസി ലക്ഷിതം ശ്രിയാ. ഭൃത്യപ്രസാദാഭിമുഖം ദൃഗാസവം പ്രസന്നഹാസാരുണലോചനാനനം കിരീടിനം കുണ്ഡിലിനം ചതുർഭുജം പീതാംശുകം വക്ഷസി ലക്ഷിതം ശ്രിയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. നേരത്തെ ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബീന മാതാജി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയായോ നെറ്റ്വർക്ക്? ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജിയെ. ഓക്കെ, മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭൃത്യൻ, പ്രസാദ, പ്രീതി, വാത്സല്യം, അഭിമുഖം, അനുഗ്രഹപരമായി, എതിർനിൽക്കുക, ദൃക്, ആലോകനം, ആസവം, മത്ത്, പ്രസന്ന, അത്യന്തം പ്രസന്നമായി, ഹാസ, മന്ദഹാസം, അരുണ, അരുണവർണവർണ, ലോചന, നയനങ്ങൾ, ആനനം, മുഖം, കിരീടനം, കിരീടത്തോടുകൂടി, കുണ്ടലിനം, കുണ്ടലത്തോടും, ചതുർഭുജം, ചതുർഭുജത്തോടുകൂടി, പീത, മഞ്ഞ, അംശുകം, ഉടയാട, വഷൈ, മാറിടത്തിൽ, ലക്ഷിതം, മുദ്രണം ചെയ്ത, ശ്രീയ, ഐശ്വര്യ ദേവതയോടൊപ്പം. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം, എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. തന്റെ പ്രേമയുധ സേവകരോട് അനുഗ്രഹപരമായ ചായവുള്ളവനായി നിരൂപിക്കപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അത്യന്തം പ്രസന്നനായി കാണായി വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം അത്യന്തം ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്നതും വശ്യവുമാകുന്നു. വശ്യതയാർന്ന രക്തവർണ്ണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മന്ദഹാസപൂരിതമായൊരു വദനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പീതനിറമാർന്ന ഉടയാടകളും കർണകുണ്ടലങ്ങളും ശിരസിൽ കിരീടവും ധരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചതുർബാഹുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്ഷസിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അടയാളമായ ശ്രീവത്സ മുദ്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രഭാവിക്കുകയും പത്മപുരാണം ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ യോഗപീഠത്തെ അഥവാ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത ഭക്തരുമായി സഭ കൂടുന്ന സവിശേഷ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരമുണ്ട്. ആ യോഗപീഠത്തിൽ അഥവാ സദസ്സിൽ ധർമ്മം, ജ്ഞാനം, സമ്പത്ത്, പരിത്യാഗം എന്നിവയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠമായിരിക്കും. ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം എന്നീ 4 വേദങ്ങൾ ഭഗവാന് യുക്തമായ ഉപദേശം നൽകാനായി അവിടെ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നു. ചണ്ഡന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 16 ശക്തികളും അവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കോട്ടയിലെ ദ്വാരപാലകർ ചണ്ഡനും കുമുദനുമാകുന്നു. മധ്യദ്വാരത്തിലെ പാലകർ ഭദ്രനും സുഭദ്രനും, അവസാനത്തെ ദ്വാരപാലകർ ജയനും വിജയനും ആകുന്നു. കുമുദൻ, കുമുദാശൻ, പുണ്ടരീകൻ, വാമനൻ, ശംഖുകർണൻ, സർവനേത്രൻ, സുമുഖൻ ഇത്യാദി മറ്റു ദ്വാരപാലകരും അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം പൂർണ്ണ അലങ്കൃതവും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ദ്വാരപാലകന്മാരാൽ സംരക്ഷിതവും ആകുന്നു. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 17ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്യർഹണീയാസനമാസ്ഥിതം പരം മൃതം ചതുഷോഡശ പഞ്ചശക്തിഭിഃ യുക്തം ഭഗേശൈരിതരിത്രജാദ്രുവൈ സ്വയേവ ദാമാരമമാണമീശ്വരം. അത്യർഹണീയാസനമാസ്ഥിതം പരം മൃതം ചതുഷോഡശ പഞ്ചശക്തിഭിഃ യുക്തം ഭഗേശൈരിതരിത്രജാദ്രുവൈ സ്വയേവ ദാമാൻ രമമാണമീശ്വരം. അദ്യർഹണീയ, ഏറ്റവും ആരാധനീയമായ, ആസനം, സിംഹാസനം, ആസ്ഥിതം,
അതിലുപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു പരമോന്നതൻ അഥവാ ഭഗവാൻ. വൃതം വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ചതുഹു പ്രകൃതി പുരുഷൻ മഹത് അഹംബോധം എന്നീ 4 ഷോഡശ 16 പഞ്ച 5 ശക്തി ബി ശക്തികളാൽ യുക്തം അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഭഗൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികൾ സ്വകീയമായ ഇതരത്ര മറ്റ് അപ്രധാന ശക്തികൾ ചാവും അധ്രുവൈ അസ്ഥിരം തേ സ്വന്തം ഏവ തീർച്ചയായും ദാമം രമമാണം ആനന്ദിക്കുന്നു ഈശ്വരം പരമോന്നത ഭഗവാൻ. പത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്റെ നൈസർഗികമായ ഷഡ് വിഭൂതികളാലും ചതുർ ഷോഡശ പഞ്ച ഇത്യാദി വിഭിന്ന ശക്തികളാലും അസ്ഥിര ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ മറ്റ് അപ്രധാന ശക്തികളാലും പരിസേവിതനായി ആസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വധാമത്തിൽ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യമായ പരമോന്നത ഭഗവാനായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭഗവാൻ നൈസർഗികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ അനുഗ്രഹീതനാണ്. വിശേഷിച്ചും അദ്ദേഹം അതിസമ്പന്നനും അത്യന്തം പ്രബലനും പേരുകേട്ടവനും അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ളവനും ജ്ഞാനത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനും ഉത്കൃഷ്ടനായ പരിത്യാഗിയും ആകുന്നു. തന്റെ ഭൗതികമായ സർഗശക്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, മഹത്തത്വം, അഹംബോധം എന്നീ നാമങ്ങളിലുള്ള ചതുർതത്വങ്ങളാൽ സേവിക്കപ്പെടുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പൃഥ്വി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൈ, കാൽ, ആമാശയം, മലദ്വാരം, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് എന്നീ ഷോഡശങ്ങളാലും ഭഗവാൻ സേവിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല അവശിഷ്ട വരിഷ്ഠ പഞ്ചശക്തികളാൽ രൂപം, രുചി, ഗന്ധം, ശബ്ദം, സ്പർശം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ എല്ലാ 25 ഘടകങ്ങളും ഭഗവാനെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനായി സ്വയം സന്നിഹിതരുമാണ്. എണ്ണത്തിൽ 8 അപ്രധാന വിഭൂതികളും താൽക്കാലികമായ മേലധികാരത്തിന് യോഗികളാൽ പ്രാപ്തമാക്കപ്പെടുന്ന അഷ്ടസിദ്ധികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സഹജമായി അത്തരത്തിലുള്ള സർവശക്തികളാലും പരിപൂരിതനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമോന്നത ഭഗവാനാണ്. ജീവസത്തകൾക്ക് കഠിന തപശ്ചര്യകളിലൂടെയും യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും ചില അത്ഭുത ശക്തികൾ താൽക്കാലികമായി ആർജിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും അവനെ പരമോന്നത ഭഗവാനാക്കി തീർക്കുകയില്ല. പരമോന്നത ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശക്തിയാൽ തന്നെ ഏതൊരു യോഗികളെക്കാളും അങ്ങേയറ്റം അനന്തശക്തിമാനും, ഏതൊരു ജ്ഞാനിയെക്കാളും അങ്ങേയറ്റം അപാര ജ്ഞാനമുള്ളവനും, ഏതൊരു സമ്പന്നനേക്കാളും അങ്ങേയറ്റം അളവുറ്റ ധനികനും, സൗന്ദര്യമുള്ള ഏതൊരു ജീവസത്തെക്കാളും അത്യന്തം അപാര സൗന്ദര്യമുള്ളവനും, ഏതൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെക്കാളും അങ്ങേയറ്റം കൃപാലുവുമാകും. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനും അതീതനാകുന്നു. ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരോ അദ്ദേഹത്തിന് അതീതരോ അല്ല. മാത്രവുമല്ല എത്ര ഉന്നതമായ ഉന്നതമായ കഠിന തപശ്ചര്യയിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ശക്തികളെയും ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ര പരിപൂർണ തലത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ കഴിയില്ല. യോഗികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അത്യധികമായ ദയാർദ്രത പ്രവണതയാൽ യോഗികൾക്ക് ചില അസ്ഥിരമായ ശക്തികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോഗികൾ അവയെ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകൈതവ ഭക്തർക്ക് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സേവനത്തിന് പകരം സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ സമ്മാനിക്കത്തക്ക വിധം ഭഗവാൻ അവരിൽ അത്രത്തോളം പ്രസന്നനാകുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നേഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി
ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ ഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഐശ്വര്യദേവതയുടെ പതിയും ലക്ഷ്മിപതിയും മുഴുവൻ ഭക്തസമൂഹത്തിന്റെ നാഥനും സർവ്വയത്നങ്ങളുടെയും അധിപനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനും നന്ദൻ, സുനന്ദൻ, പ്രബലൻ, അർഹണൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള ഉത്കൃഷ്ടരായ ശിഷ്യരാലും ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള അനുയായികളാലും പരിസേവിക്കപ്പെടുന്നവനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ബ്രഹ്മാവ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ദർശിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. ഓ, ലക്ഷ്മിപതി അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന് പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മളൊരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ കീഴാളൻ, സ്വകാര്യ കാര്യദർശി, അംഗരക്ഷകൻ, മന്ത്രിമാർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ എന്നിവരുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് എഴുന്നള്ളതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി ആവുന്നതാണ്. ആകെ ആവണ്ണം നാം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ, സഹചരന്മാർ, സ്വകാര്യ സേവകർ ഇത്യാദികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുന്നു. ഓ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദരായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ, ഭക്തന്മാരും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട്. നമുക്കറിയാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ ചൈതന്യ ലീലയിലുമുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ നമുക്കറിയാം പഞ്ചതത്വ അല്ലെ, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും പാർഷദന്മാരും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പം കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഒരു രാജാവ് അല്ലെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താണെങ്കിലും മന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. ഒരു മന്ത്രി പോകുമ്പം കുറെ സെക്യൂരിറ്റിയും അല്ലെ, കുറെ അസിസ്റ്റന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാം, ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ. ഓ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികൾ, സഹചരന്മാർ, സ്വകാര്യ സേവകർ ഇത്യാദികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അക്കാരണത്താൽ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ഭക്തഗണങ്ങളുടെയും ഭഗവാനും സർവൈശ്വര്യങ്ങളുടെ നാഥകനും യജ്ഞാധിപതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയിലെയും അഖിലത്തിന്റെയും ഭോക്താവുമായ പരമാനന്ദ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള സഹചരന്മാരാലും സർവ്വതാ പരിവേഷണം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. ഓ, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭക്തന്മാര് അവിടെ പോയിട്ടും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവിമാര് സദാ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാലും ഭഗവാൻ സേവിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നാരായണനുള്ള അല്ലെ. അപ്പൊ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും കാണാം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന് നല്ല വലിയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയാ, ഫൈനാൻസ് കമ്പനിക്കാരും മറ്റുള്ള ഗോൾഡ് ഷോപ്പിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ, ജ്വല്ലറിക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒക്കെ വലിയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് അതിനൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും നാരായണനെ കാണും. ഇപ്പൊ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ഭാര്യ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ
ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് അതെന്താ ആചാര്യന്മാർ പറയും, അത് രാവണനെ പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറയില്ലേ. രാവണൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ വേണ്ട, അല്ലെ, സീതാമാതാവിനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സീതാദേവിയെ അപഹരിക്കുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എന്താ പറയാ, നാരായണനെ ആവശ്യമില്ല, ലക്ഷ്മിയെ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ലക്ഷ്മി ചഞ്ചലമാണല്ലോ, അല്ലെ. എന്നാൽ നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തന്റെ പ്രേമേത് സേവകരോട് അനുഗ്രഹപരമായ ചായവുള്ളവനായി നിരൂപിക്കപ്പെട്ട പരമദിവത പുരുഷൻ അത്യന്തം പ്രസന്നനായി കാണുകയായി വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം അത്യന്തം ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന വശ്യവുമാകുന്ന വശ്യതയാർന്ന രക്തവർണ്ണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മന്ദഹാസപൂരിതമായ ഒരു വദനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പീത നിറമാർന്ന ഉടയാടകളും കർണകുണ്ടലങ്ങളും ശിരസിൽ കിരീടവും ധരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചതുർബാഹുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വശത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അടയാളമായ ശ്രീവത്സമുദ്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന് പാദസേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സ്ഥാനം ഹൃദയത്തിലാണ്, മാരടത്തിലാണെന്ന്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാനെ ചവിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കണ്ടേ ഭാഗവത്തില്. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷി ചവിട്ടിയപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഭൃഗു മഹർഷിയോട് തനിക്ക് വാദം വേനിച്ചു അല്ലെ, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. എന്താണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആ പതിയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും. അപ്പൊ ദേവിയുടെ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ വശസ്സിലാണ്, അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം തിരുപ്പതി ഭഗവാനൊക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചന്ദനം ചാർത്തുമ്പോഴൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വേറെ തന്നെ, അല്ലെ. അവിടെ ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഉടയാടകളെ കുറിച്ചും സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യ രൂപത്തിലാണ്, അല്ലെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളോടും എല്ലാം തന്നെ വളരെ അത്രയും ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്, അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലല്ലേ ഭഗവാൻ അത്രയും എന്താ പറയാ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേഷത്തിലല്ലേ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മംഗളാരതിക്കൊക്കെ ദർശിക്കുമ്പോൾ രാധാ ശ്യാം സുന്ദരനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും എന്താ പറയാ നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടെ, ഒന്നും ആഭരണങ്ങളൊന്നും അണിയിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല, എന്നാലും അത്രയും സൗന്ദര്യത്തോടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഭരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ യോഗപീഠത്തെ അഥവാ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത ഭക്തരുമായി സഭ കൂടുന്ന സവിശേഷ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണവിവരം. ആ യോഗപീഠത്തിൽ അഥവാ സദസ്സിൽ ധർമ്മജ്ഞാന സമ്പത്ത് പരിത്യാഗം എന്നിവയുടെ മൂർത്തിമത്ഭാവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദം പുരുഷനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരും സഭ കൂടുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? യോഗപീഠം. യോഗപീഠം നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊരു യോഗപീഠം അറിയാം. എന്താണ്? മായാപൂരിൽ നവദ്വീപിലുള്ള യോഗപീഠം, അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം യോഗപീഠം. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ സമാധിയും അവിടെ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് യോഗപീഠം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവൈശ്വര്യ പൂർണ്ണനാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് തന്നെ നമ്മുടെ അർത്ഥം നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. പരാശരമുനി പറയുന്നത് ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ്സ ശ്രീയോ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യസ്യോശ്ചൈവ ശനനംബകം ഇതിങ്കണം. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, യശസ്, വൈരാഗ്യം, അല്ലെ. ഇവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരിലാണോ ഉള്ളത്? അതാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. എല്ലാവരിലും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അല്പം അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
പിന്നീട് ഇവിടെ ദ്വാരപാലകന്മാരെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. ദ്വാരപാലകന്റെ ആദ്യത്തെ കോട്ടയിലെ ചണ്ടനും കുമുദനും പറയുന്നു. പിന്നെ മധ്യത്തിലെ ഭദ്രനും സുഭദ്രനുമായിട്ടും അവസാനത്തെ ദ്വാരപാലകർ ജയനും വിജയനും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്തായിട്ടുള്ള ദ്വാരപാലകന്മാരാണ് ജയവിജയന്മാർ. ആ ജയവിജയന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ദ്വാരപാലകരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരാലൊക്കെ ആ കൊട്ടാരം സംരക്ഷിതമാകുന്നുണ്ട്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്റെ നൈസർഗികമായ ഷഡ്വിഭൂതികളായും ഷോഡശ പഞ്ച ഇത്യാദി വിഭിന്ന ശക്തികളാലും അസ്ഥിര ഗുണവിശേഷങ്ങളോടും മറ്റ് അപ്രധാന ശക്തികളാലും പരിസേവിതനായ ആസനസ്ഥനായി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വതാമസത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യമായ പരമോന്നത ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് സർവ ആസ്വാദകൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭോക്താരാമ്യത്തിന്റെ അവസാനം സർവ്വലോകമാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായ ഭോക്താവ്, പരമ ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭുപാദര് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവസത്തകൾക്ക് കഠിന തപശ്ചര്യകളിലൂടെയും യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും ചില അത്ഭുത ശക്തികൾ താൽക്കാലികമായി ആർജിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതൊരിക്കലും അവരെ പരമോന്നത ഭഗവാനാക്കി തീർക്കുകയില്ല. പരമോന്നത ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സശക്തിയാൽ തന്നെ ഏതൊരു യോഗിയേക്കാളും അങ്ങേയറ്റം അനന്ത ശക്തിമാനും, ഏതൊരു ജ്ഞാനിയേക്കാളും അങ്ങേയറ്റം അപാര ജ്ഞാനമുള്ളവനും, ഏതൊരു സമ്പന്നേക്കാളും അങ്ങേയറ്റം അളവറ്റ ധനികനും, സൗന്ദര്യമുള്ള ഏതൊരു ജീവിതത്തെക്കാളും അത്യന്തം അപാര സൗന്ദര്യമുള്ളവനും, ഏതൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയേക്കാളും അങ്ങേയറ്റം കൃപയാലുമാകും. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനും അതീതനാകും. ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരോ അദ്ദേഹത്തിന് അതീതരോ അല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മത്തപരതരജ്ഞാന കിഞ്ചിതസ്യ ധനസ്യ. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള അവരെ നോക്കി ഇപ്പം വിഷ്ണുവിന്റെ നോക്കിയാൽ തന്നെ വിഷ്ണുവിന് 60 ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറയും. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണന്റെ 64 ഗുണങ്ങൾ കൃഷ്ണനുണ്ടെന്ന് പറയും. 4 ഗുണങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ലീലാമാധുരി, വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, പ്രേമമാധുരി എന്നുള്ള 4 ഗുണങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് കൂടുതലായിട്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ മാത്രം. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. 18ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഇവിടെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അതീന്ദ്രിയ സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗേതുമ ഭക്തർക്ക് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സേവനത്തിന് പകരം സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ സമ്മാനിക്കത്തക്ക വിധം ഭഗവാൻ അവരിൽ അത്രത്തോളം പ്രസംഗിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ സമ്മാനിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഹം ഭക്ത പരാധീന. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ലീലയില് അല്ലെ ദുർവാസ മുനിയോട് പറയുന്നു, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും സകല ജഗത്തിനെയും സർവ്വതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും എല്ലാം അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അല്ലെ. ഭക്തൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനോട് ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു, സമ്പത്ത്, ധനം, വീട്, കാറ് അല്ലെ എല്ലാം. എന്നാൽ ഭക്തൻ എന്ത് പറയുന്നത്, അങ്ങേ തന്നെ എനിക്ക് വേണം അല്ലെ, അങ്ങ് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന് വേറെ ഓരോരുന്നായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाराज के ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ഭാഗവതം ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവേഭ്യോ പ്രഭാതിക്ക് ഇതായ ഒരു പ്രേമാന്റെ ഹരേ.